الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده منها صلى الفجر ولف مصر وحواليها الله الله على الأصغر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها واكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسنا الطيبين ودي أمل فينا مخلصين يا ما شاء الله وأصغر العلماء نقدر نقول ما تشاء الله بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الوحدة السابعة. الوحدة السابعة، الدرس 43. استمع إلى النص. طاب نومكم طاب يومكم. 1. النوم ضرورة لكل الكائنات الحية، فالقطط تلتف كالكرة وتنام، والطيور تنام عندما يأتي الليل، والنوم للإنسان ضرورة حياتية. وقد نفى الله تعالى عن نفسه صفة النوم، فهو لا يحتاج إليه. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. 2. حرمان الجسد من النوم قد يسبب له كثيرا من الأخطار، حتى إن كثيرا ممن تنخفض ساعات نومهم بسبب التعب والتوتر الناتجين من وتيرة الحياة العصرية يتمنون النوم المريح لليلة مقابل أي شيء مهما كان الأمر. فالنوم يعطي للجسد فرصة للراحة بعد التعب، فعندما ينام الشخص ينخفض كل نشاط وتسترخي العضلات، وتصير سرعة دقات القلب والتنفس بطيئة. ومن أكثر وظائف النوم أهمية أن الجهاز العصبي يعود له نشاطه بعد التعب الذي حدث له وقت اليقظة. 3. والنائم يفقد في الغالب التحكم في إرادته، فقد يكون في وضع لا يريده لنفسه، وقد يتكلم بشيء لا يريد ظهوره، وقد يرى من الأحلام ما يحب وما لا يحب. ولذا فقد جاء الأمر بغسل اليد بعد الاستيقاظ، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ولهذا فالنوم ناقض للوضوء. حقا إن النوم نوع من الوفاء، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. وإذا استيقظ الإنسان حمد الله تعالى على الحياة من جديد، كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. 4. ونوم الليل أكثر فائدة للجسد، وأوله أفضل من آخره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن ينام قبل العشاء والحديث بعدها. والصالحون قديما وحديثا يقومون آخر الليل. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقد جعل الله تعالى النهار لطلب المعاش والعمل، والليل للراحة والستر. قال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. 5.
وقد غير بعض من شباب هذا العصر الفطرة في النوم، فناموا في النهار وسهروا في الليل، ولذا قل إنتاجهم، وذهبت بركة عمل كثير منهم، فبركة العمل في التبكير، كما قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. ويشكو بعض الآباء من كسل أبنائهم المراهقين الذين ينامون حتى الظهر، ولا سيما في عطلة نهاية الأسبوع. 6. يحتاج معظم الناس إلى 7 أو 8 ساعات نوم كل ليلة، تزيد أو تنقص قليلا حسب طبيعة الجسد والسن، فالذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة يحتاجون إلى أكثر من ذلك قليلا، ويحتاج الأطفال إلى فترات أطول بكثير. وقد ينام أناس كثيرون فترة من النوم أقل مما هم بحاجة إليه فعلا، وقد ينام كثير منهم وقتا أطول مما يحتاج إليه. وقد يحرم كثير من الذين تتغير أوقات عملهم، وكذلك الأمهات اللواتي لهن أطفال صغار، من النوم الكافي. 7. والاستغراق في النوم يختلف من شخص لآخر، فالكبار قد يجدون أنفسهم يستيقظون مرات عديدة خلال الليل، ويظهر أن الكثيرين منهم اليوم يشكون من هذه المشكلة بسبب الأرق الذي قد يؤدي إلى مشكلات عائلية وزوجية، لأن النقص المستمر في النوم يجعل الإنسان أسرع في الانفعال وأصعب في التآلف مع الآخرين. ويقدم الأطباء بعض النصائح من أجل نوم عميق، ومن أهمها: 8. النوم في مكان هادئ ومظلم وفي سرير مريح، المحافظة على ساعات نوم منتظمة، والاستيقاظ في الوقت نفسه حتى في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لمساعدة الجسم على اكتساب نظام ثابت للنوم والاستيقاظ. البعد عن القيلولة في وقت متأخر من النهار، حتى لو لم ينم الشخص جيدا في الليلة السابقة. عدم الذهاب إلى الفراش إلا عندما يشعر الشخص بالنعاس. تناول بعض المشروبات المساعدة على النوم كالحليب الفاتر واللبن، وهكذا لا عجب أن يقال: طاب نومكم طاب يومكم. Bismillahirrahmanirrahim. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 7-bilak. Uyqunglar yaxshi, kuninglar yaxshi. 43-dars. Uyqunglar yaxshi, kuninglar yaxshi. Uyqu barliq jonliq koinot uchun zarurdir. Masalan, mushuklar to'pga o'xshash tugilib uxlaydi. Qushlar kech kelgan chog'da uxlaydi. Uyqu insonning yashashi uchun zarurdir. Allah o'zidan uyqusizlikni inkor qildi. Chunki Allah uyqudan behojatdir. Allah bu vaqtda mundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah hamish tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. U mugdab qolmaydi, uni uyqu bosmaydi. Badanni uyqusiz qo'yish uningga nurg'unlagan xatarlarni elib kelishi mumkin. Hattoki navbatdagi turmush besimdan kelib chiqqan charchash va jiddiylik sababidan uxlash vaqtlari ozlab ketayotgan kishilardan ko'pinchisi har qanday narsani berish bediliga bir kecha rohatlik uxlashni orzu qiladi. Chunki uyqu charchagandan keyin badanga orom olish fursatini beradi. Odam uxlagan vaqtda barliq harakatlari pastlab, muskullar bo'shaydi. Yurak so'qish va nafaslanish tezligi ostilaydi. Uyquning eng chong ahamiyati nerv sistemasining aktivligi uyg'oq vaqtda paydo bo'lgan charchashdan keyin qaytib keladi. Uxlagan odam ko'pincha vaqtda o'y fikrdagi kontrollikni yo'qotadi. Ba'zida o'ziga xohlamaydigan ahvolda bo'lib qoladi. Ba'zida oshkorlashni xohlamaydigan narsalarni so'zlab qo'ydi. Ba'zida yaxshi ko'radigan yoki yaxshi ko'rmaydigan ishlarni ko'rib qoldi. Shunlashqa uyg'ongandan keyin qo'l yuvishga buyurilgan.
Bu haqda Payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Sizlardan biringlar uyqudan uyg'ongan vaqtda qo'lini 3 qatim yugan qadar qochga kirgizmasin. Chunki u qo'lning kechida nada turganligini bilmaydi. Shunlashqa uyqu tahoratni buzadi. Amaliyotda uyqu o'limning bir turi." Allah bu haqda bunday deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Allah sizlarni kechli uxlatadi. Kishi uyg'ongan vaqtda yangi hayot quradi, Allohga hamd sano aytadi. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom bunday deb yo'l ko'rsatgan: "Bizning jonimizni elib bo'lgandan keyin bizga hayotlik bergan Allohga hamd sano bo'lsin. Qaytish Alloh tarafidan. Kechida uxlashning badanga foydasi ko'p. Kechining yerimi oxirdan yaxshi. Kechining beshi oxirdan yaxshi. Payg'ambar alayhissalom kechining beshida uxlab, oxirda turadi. Payg'ambar alayhissalomning xutbandan ilgari uxlashni va undan keyin so'zlashni yomon ko'rganligi rivoyat qilindi. Ilgirki va keyingi salihlar kechining oxirida turadi. Allah bu haqda bunday deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Ular kechki uxlaydi. Allah kunduzni rizq talab qilish va xizmat uchun qildi. Kechni bo'lsa orom olish va yurginish uchun qildi. Allah bu haqda bunday deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Uyquni sizlarning badanglar uchun rohat qildik. Kechni libos qildik. Kunduzni sizlar tirikchilik qilgan vaqt qildik. Bu davrdagi bir qism yoshlar uyqu odatini o'zgartirdi. Kunduz uxlab, kech tunaydi. Shunlashqa ularning natijalari ozlab, ulardan ko'pinchisining xizmatning barakati ketib qoldi. Chunki xizmatning barakati atiganda Payg'ambar alayhissalom bu haqda bunday deydi: "Ummatimning barakati atiginida berildi." Bir qism otlar tushkicha uxlaydigan, yetilayotgan bolalarning g'ururlikdan qo'rqishadi. Xususan, hafta oxiridagi dam olishda. Ko'pincha kishilar har kechda 7 yoki 8 soat uyquga muhtoj. Bu badan va yoshning tabiatiga qarab ozroq, ortiq yoki kam bo'ladi. Yeshi 17 bilan 25 ning o'rtasida ketayotgan kishilar shuningdan sal ko'proq muhtoj. Balla texmi uzun vaqt muhtoj. Nurg'ulg'an kishilar ba'zida ularning amaliy ehtiyojidan oz uxlaydi. Yana ba'zida nurg'un kishilar ehtiyojidan uzun uxlaydi. Xizmat vaqti o'zgarib turadigan kishilarning ko'pinchisi shundaqla kichik bolalari bor onalar yetarlik uyqudan mahrum qoladigan ahvollar bor. Qattiq uxlash bir odamdan yana bir odamning farqlanadi. Cho'nglar ba'zida o'zlarining kechda bir necha rat uyg'onganligini ko'rdi. Ularning ko'pinchisining bugungi kundagi mushu masalasidan oilaviy va ayollik masalalarga elib boradigan uyqusizlik kasali sababli qoqshaydiganligi oshkor bo'lyotdi. Chunki o'zliksiz kam uxlash odamni tez hayajonlanadigan, boshqalar bilan tez chiqishadigan qilib qo'ydi. Doktorlar qanib uxlash uchun bir qism maslahatlarni berdi. Ularning muhimlari tuvandikicha: tinish qorong'u yerda rohatlik karvat uxlash, muntazam uyqu vaqtlariga ahamiyat berib, hatto oxirdagi dam olishni o'z vaqtida uyg'onish. Buningda badanning uxlash va uyg'onish uchun muhim intizomni yetildirishga yordam bo'ladi. Buningda badanning uxlash va uyg'onish uchun muqim intizomni yetildirishga yordam bo'ladi. Kunduzning oxirgi vaqtida uxlashdan yiroq bo'lish
gerçi aldınqı keçti yaxşı uxlayalmağan bolsunmu, adamga mülkdaş his qilganda ko'rpik berish. İlman sütü o'xshash uxlashga yordam bo'ladigan bir qism ichimliklarni ichish. Mana mushundaq uyqunglar yaxshi bo'lsa, kuninglar yaxshi o'tidi degan gap ajablanarli emas. الوحدة السابعة الدرس 49. استمع إلى النص. صاحب الجنتين. 1. أنعم الله تعالى على رجل من بني إسرائيل فرزقه ولدين رباهما وتعب في تنشئتهما إلى أن أصبحا شابين كبيرين، ومع أن نشأتهما واحدة فإن طباعهما كانت مختلفة ومتباينة. لقد علمهما الأب زراعة الأرض، وقد أجادا زراعتها وإنتاج الثمار الطيبة والفواكه اللذيذة منها، وما هي إلا سنوات حتى كبر الرجل وأحس بأن أجله سيحين عما قريب، فجمع ولديه ونصحهما بالاستمرار في العمل والنشأة الصالحة والبعد عن البغضاء والكراهية. 2. مات الأب وترك لولديه الأراضي والأموال، وأخذ الأخ الأول نصيبه من الأرض والثروة، وحمد الله على ذلك وشكره على النعم الكثيرة، وقال: يا ربي، إنني لن أنسى عبادك الفقراء، ولن أتخلى عن المساكين والجائعين، إنني في طاعتك دوما يا ربي. سبحانك، أرجو مغفرتك وأسألك أن تساعدني على عمل الخير في هذه الدنيا، ولك الحمد يا رب في الأولى والآخرة. 3. وأما الولد الآخر فلم يكن مثل أخيه، فإنه ما كاد يأخذ حقه ونصيبه من الثروة حتى اختزن النقود في منزله وحرم منها الفقراء والمساكين، فكان إذا رأى مسكينا أغمض عينيه حتى لا تحدثه نفسه بالعطف عليه، وإذا سمع نداء من فقير أغلق أذنيه لكي لا يسمع كلامه، وهكذا عاش، وكل همه أن يحافظ على ماله ويزيده، فلم يخرج منه زكاته كما فعل أخوه. 4. لقد أعطى الله كلا الأخوين مالا ورزقهما من الأولاد والنعم الكثير، ولكن الأخ الثاني الذي لم يشكر نعمة الله عليه قام بشراء بساتين كثيرة واعتنى بزراعتها وأحسن خدمتها، فازدادت ثروته وأمواله، وجعل الله له من البساتين جنتين من أجمل الجنات فيهما العنب وتحوطهما أشجار النخيل الباسقة، وتجري فيهما الأنهار من الينابيع العذبة، ويحملان الفاكهة اللذيذة من كل نوع، وإذا ما نظر إليهما الناظر حسبهما جنتين لشدة جمالهما وحسنهما، وما فيهما من الخير الكثير من الشجر والثمر والطيور والماء والينابيع. 5. لم تقف النعمة عند هذا الحد، بل رزقه الله أولادا ساعدوه في جلب الربح والمال، فأصبح غنيا لا مثيل له، وأصبح أكثر من أخيه مالا وولدا. وهذه النعم كلها لم تكن عند الأخ الأول الذي اقتنع بالقليل من المال وأنفق الكثير منه في سبيل الله للمسكين والمحتاج والفقير، وقد كان مع القليل الذي عنده مرتاح الضمير عفيف النفس، يحمد الله ويشكره، ويعرف حق نعم الله الكثيرة كلما جاءته، فلا يبخل ولا يكفر ولا يجحد ولا ينكر. 6. هذان هما الأخوان: الغني الذي كثرت ثروته، والفقير الذي اقتنع بالقليل دون طمع ولا بخل. ولكن هل تدرون ماذا كان أثر عدم شكر الأخ الثاني للنعم والغنى؟ وبماذا قابل أخاه الفقير
عندما دخل عليه؟ حدث هذا ذات مرة، ولما رآه استهزأ به وسخر منه وقال: انظر إلى حالتك، كيف أصبحت لا تملك مالا ولا ولدا، أما أنا فإنني أكثر منك مالا وأكثر أولادا. تعال ادخل معي جنتي الجميلتين وشاهد أملاكي الكثيرة. تعال لكي ترى الكروم والفواكه والأنهار والجمال والخير الكثير. إن جنتي تزيدان ربحي وعطائي، وإني أعلم أن هذه النعم والخيرات كلها ستدوم، ولن يقطع الله عني كل هذا الرزق الوفير. ثم سكت قليلا وقال: وأما عن يوم القيامة الذي تخاف منه فإني لا أظن أن هناك يوما كهذا اليوم، وإن اعتقدت معك بوجود الحساب فإن الله سيعطيني هناك خيرا مما أعطاني في هذه الدنيا. ألا تراه قد رزقني الآن؟ فلا بد أنه يرزقني في الآخرة، إن كانت هناك آخرة كما تزعم، وأنا أستحق هذا، أليس كذلك؟ وتابع ضحكه واستهزاءه. 7. نظر إليه الأخ المؤمن وبكى شفقة عليه، وأحب أن يصحح اعتقاد أخيه الكافر وأن يهديه إلى الإيمان، فقال له وهو يعظه: يا أخي، أكفرت بالله الذي خلقك ورزقك الجنة والمال والأولاد؟ أكفرت بالله الذي خلقك في بطن أمك وجعلك طفلا ثم شابا قويا؟ أيعجز الله عن خلقك مرة ثانية بعد أن يميتك وتدفن في التراب؟ يا أخي، أليس الخلق مرة أخرى أهون من الأولى؟ وكله على الله هين. ألا تريد أن تزيل هذا الكفر عن عقلك وهذا الشرك من قلبك؟ 8. ثم إنك يا أخي تشمت بي وتفخر علي بأن الله أعطاك مالا وأولادا أكثر مني، ولكن إن كنت فقيرا لا أملك مالا ولا ولدا، فإن نفسي غنية مؤمنة لا تتعلق بالدنيا وزينتها. وأنا أعتقد يا أخي أن الدنيا زائلة، وأن المال لن يبقى، وأن الأولاد سيموتون مثلنا. لا تعجب إن أزال الله هذه الأموال والجنان التي تملكها من الوجود، وجعل أنهار جنتيك جافة وأشجارها يابسة، وليس هذا صعبا على الله، ولن يعجز عن ذلك أبدا. 9. يا أخي، ألا تفكر أن تقول إذا دخلت جنتيك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ إن كفرك لن ينفعك يا أخي، فارجع إلى الهدى وآمن بقدرة الله واشكر نعمه عليك ولا تكفر بها، فهو قادر على أن يعاقبك في هذه الدنيا أمام عينيك. 10. ولم يسمع الكافر كلام أخيه المؤمن، بل ازداد كفرا وعنادا، ولم يلتفت إلى تطهير قلبه وإزالة الكفر عن صدره. لقد نصح له أخوه ودله على الطريق الصحيح، لكنه لم يحاول أن يقتنع ويفهم وأن يؤمن بالله ويحمده ويشكره. هل يتركه دون عقاب؟ هل يرضى الله تعالى لعباده الكفر والشرك؟ وهل سيبقى الكافر يلهو ويرتع في الضلال؟ 11. بعد أن تكلم الأخ المؤمن ناصحا لأخيه الكافر، عاد إلى منزله وهو يعلم أن عاقبة الكفر سيئة، وأن الكفر لن يدوم ولو استمر طويلا، لأن الله لا يقبل من الإنسان إلا الإسلام والإيمان. 12. وهذا ما حدث، فلقد ذهب الكافر يوما إلى جنتيه من أجل أن يزيد افتخاره واستكباره، ولكن يا لهول المنظر الذي رآه! هل تعرفون ماذا رأى وماذا حدث له؟
لقد سقط على الأرض مغشيا عليه من هول الكارثة، فالأنهار قد جف ماؤها، والكروم قد يبست جذوعها وأغصانها، والزهر قد مات، والثمر قد سقط، لا حركة ولا حياة ولا بهجة ولا أمل، وكل ما في الجنتين أصبح ساكنا موحشا. وجف حلق الكافر، ووضع يده على فمه، وعض على أصابعه ندما، وأخذ يصرخ ويبكي حزنا على ما حل به. 13. لقد انتهى الجمال، وذهب الخير، وفني المال. أين الفخار؟ وأين الاستكبار؟ بل أين الجحود والإنكار؟ كل ذلك قد ضاع، ولم يفده صراخه ولا بكاؤه، ولفظ آخر كلماته الدالة على أساه العميق وحزنه الشديد، وقال تلك الجملة التي حدثنا عنها القرآن الكريم، قالها بعد أن فارقته الخيرات والنعم: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قالها نادما فلم ينفعه الندم، ولم يكن له من ينصره من عقاب الله وعذابه، وكانت هذه نهايته. بسم الله الرحمن الرحيم. Arap tili huzurunuzda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 7-bo'lak uyqung yaxshi, kuning yaxshi. 49-dars 2 bab egisi. Allah Bani İsrail'den bir adamga in'om qilib, uningga 2 balani rizq qilib berdi. Bu odam 2ni tarbiyalab cho'ng qildi. Bu 2ni cho'ng yosh bo'lgan qadar o'stirishda charchidi. Bu 2sining o'sib ketilishi bir bo'lsa-mu tabiati xilma-xil, qarama-qarshi edi. Dada bu 2siga yer terishni o'rgatgan. Bu ikkilanmi yerni obdan teriydigan, yerdan yaxshi ham mezlik mevchilarni oldigan bo'lgan edi. Bir necha yil o'tibla bu kishi qerib, o'z ajalining qat arda yetib kelganligini his qildida, 2 bolasini yig'ib, ularga davomli ishlash, yaxshi o'sib ketilish, o'smanlik va yomon ko'rishdan yiroq bo'lishga nasihat qildi. Dada o'lib, zamin va mollarni qoldirib ketdi. Akisi yer va boylikdan o'zining nisibasini elib, shuningga qarata Allohga hamd sana aytib, nurg'un ne'matlarga qarata shukr qildi hamda mundaq dedi: Ey Robbim, men sizning kambag'al bandalarini hargiz unutmayman. Miskin va ochlardan hargiz ayrilmayman. O'zlariga davomli itoat qilaman. Ey Robbim, o'zlari pokdir. Sizning mag'firatlarini umid qilaman. Hamda menga mushu dunyoda yaxshi ish qilishga yordam berishlarini so'rayman. Ey Robbim, o'zlariga dunyo va oxiratda hamd sanolar bo'lsin. Ammo yana bir bola qirindishiga o'xshamaydi. U o'zining haqqi va boylikdagi nisibasini ilibla pullarni uyda saqlab, uningdan kambag'al va miskinlarni mahrum qo'ydi. Biror miskinni ko'rsa ko'zini yumib hattoki qalbi uningga mehribonlik qilish to'g'risida gap qilmaydi. Biror kambag'alning nidosini anglagan vaqtida uning gapini anglamaslik uchun qulqini etib oladi. Mana shuningdek uning barliq xiyollari mol dunyosiga ahamiyat berish va uni ko'paytirish bo'lib, qirindish qilgandek shu moldan zakotini chiqarmasdan yashadi. Allah ikkili qirindashga mol berib, bala va nurg'ulgan ne'matlardan rizq ato qildi. Biroq Allohning o'ziga bergan ne'matiga shukr qilmagan ikisi nurg'ulgan bog'larni setib olib, uni terishga ko'ngil bo'ldi hamda uning ishini yaxshi qildi. Shuning bilan uning boyligi, mol-mulki ko'paydi. Allah uningga bog'lar ichidan eng chiroyli 2 bog'ni qilib berdi. Bu 2 bog'da uzum bor bo'lib, qad ko'targan xurm daraxtlari o'rab turadi. Hamda bu 2 bog'da tatliq buloq o'stanlari yiqib turadigan bo'lib, har turli mezlik mevlar bor edi. Bu 2 bog'ga qaragan odam bularni qattiq chiroyli va go'zal bo'lg'achqa, hamda bu ikkisida nurg'un yaxshi daraxt,
meva, qush, suv va buloqlar bo'lg'achqa jannat deb o'ylab qolardi. Ne'mat bu chekda to'xtab qolmadi. Balki Alloh uningga foyda ilib, pul tepishda yordamlashadigan bolalarni rizq qilib berdi. Shuning bilan bu misli yo'q boyga aylandi. Hamda qirinishidan mol-mulk va bolalari ko'payib ketdi. Mushu ne'matlarning hammasi ozgina molga qanoat qilib, ko'plarini Alloh yo'lida miskin, muhtoj va kambag'allarga sarf etgan aksida yo'q edi. U o'zidagi ozgina mol-mulk bilan ko'ngli xushal, ruhi pok bo'lib, Allohga hamda shukrlarni aytdi. Allohning ko'plagan ne'matlari kelsa, uning haqqini biladi. Shunlashqa bexillik qilmaydi, kufrlik qilmaydi, tanmaydi va inkor qilmaydi. Mana bu ikkisi ikki qarindosh. Biri boyliqi ko'paygan boy, yana biri tamasiz bexillik qilmasdan ozga qanoat qiladigan kambag'al. Biroq ikkisining ne'mat va boylikqa shukr qilmaganlikning natijasining nima bo'lganligini bilamsizlar? Kambag'al qarindoshi uning qishiga kirgan vaqtida nima deb javob berdi? Bu bir qitim yuz berdi. Bu uni ko'rib zanglik qilib, masxara qilib mundaq dedi: "Qara halingga, qanday bo'lib pulim va balam yo'q bo'lib qoldi, ammo men sendan pul va bola jihatda ko'p. Jura, men bilan chiroyli ikki beg'imga kirib, mening nurg'un mol-mulkimni ko'r. Jura, uzum, meva, o'stanglar, manzillar va nurg'un yaxshi narsalarni ko'r. Mening ikki beg'im foydam bilan mol-mulkimni ko'paytirdi. Men mushu ne'mat va yaxshiliklarning hammasini davomlashida Alloh mendan mushu mol rizqlarning hammasini uzatmaydi deb qarayman." Ozroq turgandan keyin mundaq dedi: "Ammo sen qo'rqayotgan qiyomat kuniga kelsak, u yerda mushunga o'xshash biror kun bor deb o'ylamayman. Agar sen bilan hisobning borligiga ishonsam, Alloh menga u yerda mushu dunyoda bergandan-mu yaxshirog'ini berdi. Ko'rmamsan, menga hozir rizq beryapti-ku. Agar sen o'ylagandek oxirat mavjud bo'lib qolsa, oxiratda cho'qim menga rizq berish kerak. Men buningga loyiq, shundoq emasmi?" dedi. Hamda agashtiribla kulib uni zangli qildi. Uningga mo'min qarindoshi qarab, ichi og'rib yig'ildi. Kafir qarindoshining e'tiqodini to'g'rilab, iymonga boshlashni umid qilib, uningga nasihat qilgan holda mundaq dedi: "Ey qarindoshim, seni yaratib, sana bog', mol va bolalarni bergan Allohga kafir bo'ldingmi? Seni onangning qo'rsqida yaratib, kichik bola qilgan, undan keyin kuchli yosh qilgan Allohga kafir bo'ldingmi? Allah sening jiningni ilib, sen tuproqqa ko'milgandan keyin seni yana bir qitim yaratishdan ojiz kelarmi? Ey qarindoshim, keyingi qitim yaratish tunji qitimdan oson emasmi? Shuning hammasi Allohga osondir. Mushu kufrlikni aqlingdan, mushu shirkni qalbingdan yo'qotishni o'ylamamsan? Undan boshqa, ey qarindoshim, sen mendan ko'rib Allohning sana mendan ko'p mol va bola berganligi bilan faxrlanayotamsan. Biroq garchi men milim yo'q, balam yo'q, kambag'al bo'lsam-mu, mening ruhim boy mo'mindir. Dunyo va dunyoning zinnatiga bog'lanmaydi. Ey qarindoshim, men dunyoni yo'qoladi, mol-mulk hargiz qilib qolmaydi, bolalarmo bizga o'xshash o'ladi deb qarayman. Agar Alloh mushu mol va sen ega bo'layotgan bog'larni barliqdan yo'q qilsa, sening ikki bog'ingning o'stanglarini quruq, daraxtlarni qurib ketgan qilsa, hayron qolma. Bu Allohga qiyin emas. Alloh uningdan mangu ojiz kelmaydi. Ey qarindoshim, sen bog'ingga kirgan vaqtingda mashaalloh la quvvata illa billah deyishni o'ylab baxmadingmi? Ey qarindoshim, sening kufrliqing sana foyda bermaydi. Shunga hidoyatga qayt. Allohning qudratiga ishon. Sana bergan ne'matlarga shukr qil. Uningga kafir bo'lma. Chunki Alloh seni mushu dunyoda ko'z oldingda jazolashga qodirdir. Kafir mo'min qarindoshining gapini anglamadi, balki kufrligi va qarshiligi ochdi. Qalbini poklash va qalbidan kufrlikni yo'qotishga qarab qo'ymadi.
Onunğa qarindishi nasihat qilib, to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lsa-mu, biroq u qoyil bo'lish, tushunish, Allohga iymon etish va Allohga hamd etish, shukr etishga o'rnatib boqmadi. Allah uni jazosiz tashlab qo'yarmi? Allah o'zining bandalarining kufrlik qilishi va shirk keltirishiga rozi bo'larmi? Kafir azg'unlik ichida o'ynab kulib qolarmi? Mümin kafir qirinishiga nasihat qilib so'zlagandan keyin uyga qaytdi. U kufrning oqibatining yomonligini, kufrning uzun davomlashishimi mangu bo'lmaydiganligini biladi. Chunki Alloh insondan islom va iymondan boshqasini qabul qilmaydi. Bo'lgan ish mushu. Kafir bir kuni ikki big'ga texmo faxrlanish va cho'nchilik qilish uchun bordi. Biroq u ko'rgan manzara nima degan qo'rqinchliqa? Bilamsizlar, nimani ko'rdi? Uningga nima ish bo'ldi? Fojianing qo'rqinchidan o'shidan ketib yerga yiqilgan edi. Chunki o'stanlarning suvi qurib, uzumlarning yiltiz va shoxlari qurib ketgan edi. Gullar o'lib, mevalar tushib ketgan edi. Na harakat, na hayotlik, na go'zallik, na arzu yo'q edi. Ikki bog'dagi barliq narsalar jimjit qaqas bo'lib qolgan edi. Kafirning gili qurib, qo'lini og'ziga silib, pushaymon qilib, barmoqlarini tishladi. O'ziga tushgan ishlarga bearam bo'lib, to'lab yig'lashga boshladi. Go'zal manzara oxirlashib, yaxshilik ketib, pul-mollar tugagan edi. Faxrlanish nada? Cho'nchilik qilish nada? Balki tinish va inkor qilish nada? Bularning hammasi yo'qolib ketgan edi. Uning to'lishi, yig'lishi uningga foyda olib kelmadi. U cho'nqur xavfsi va qattiq bearamlikni ko'rsatadigan oxirgi so'zni dedi. Qur'on Karim shu to'g'risida bizga so'zlab bergan shu jumlani dedi. Bu jumlani uningdan yaxshilik va ne'matlar ayrilib ketgandan keyin dedi. Kashki Parvardigorimga hech kishini shirk keltirmagan bo'lsam-chi, u bu gapni pushaymon qilib degan bo'lsa-mu, uningga pushaymon foyda bermadi. Uningga Allohning jazosi va azobidan yordam beradigan kishi bo'lmadi. Mana bu uning oqibati.